Uh, uh, it's our big apology because the Wi-Fi network suddenly not working properly the way it's supposed to. এখন আমাদের এই নতুন করে আমি যেটা চাচ্ছি যে আমাদের মিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি আমাদের সাথে আছেন। স্যার, আপনি একটু কাইন্ডলি আমাদেরকে বলেন, বিকজ ইউ প্র্যাকটিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সো অ্যাজ ইউ সি দি ডিফারেন্ট jurisdiction, how actually virtual court actually takes place in different places. Well, right. Thank you very much, Mr. Masum. The first thing that I will say is that we're talking about real courts. The courts are all real. You know, we have real judges. These are courts set up by law, set up by the Constitution. And so this is part of the organ of the Republic. So these are real courts. The only difference is the hearings are not taking place physically. Hearings are taking place virtually. So this is the only difference. But everything else, the lawyers are, you know, the lawyers who are appointed by the courts, who have enrolled in the courts, can appear. It's the judges who have been appointed by the government and the states. They are the people who are judging. So this is not like a TV show or a TV game. It is real. It is real. Hearings are taking place virtually. So that is the first thing that one must bear in mind. You asked about my experience in England and my experience in arbitrations and other places in other jurisdictions. We have had virtual hearings for a very long time. If you look in the white book, you remember that in England we call it the white book, which is the rules of the Supreme Court, or the civil procedure rules nowadays they're called. So there is a telephone number which is given for emergency applications. And if in the middle of the night you need a judicial order, then you can actually ring that number. Someone will answer it, and you will be then connected with a judge who will be available to deal with your application. I've used it twice in my life. First time was at about 3 in the morning. I needed to call the judge because there was an incident taking place. It was a public nuisance taking place, and so the local authority needed an injunction to restrain and for the police to go in. So I rang at 3 o'clock in the morning, the number, and I was put through to a judge who gave me an order. So that's my first experience. The second time was when a tenant was in fact was thrown out by the landlord. Okay. So in that situation as well, I made an application to the judge. I rang the number and spoke to a judge and got my order. In fact, what happened was the order was signed by me on the directions of the judge and sent by fax, so there was no seal, nothing. In the end, the landlord, who was a Turkish gentleman, did not in fact believe it, and he did not obey. But when the matter came for contempt, he was sent to prison for 7 days. So the judges took it very seriously. So my experience is that virtual hearings, certainly over telephone, has been taking place in England for a very long time. And this has been a standard procedure for as long as there's been telephones. There's always been an emergency number where a high court judge can be contacted. Now, you know that in England, the high court judge has got original jurisdiction. So unlike our high court, and we have some original jurisdiction, but they have general original jurisdiction. So there's a high court judge who's always available to deal with urgent applications for injunctions and things like that. Now, in arbitrations also, I have come across virtual hearings, and on many occasions. And in arbitration, we are far more progressive than the justice delivery system in the country. So in arbitrations, we have had e-correspondence, e-filing, e-payments, e-hearings, using this technology for years. For more than 20 years, I've seen this happen. I remember a case where I was representing the China National Petroleum Corporation in an arbitration against a Korean company. I think it was LG, who was on the other side. And we heard the hearing took place in London, but we heard evidence from witnesses in China. So, and for the whole day, starting at about, I think it was about 10 o'clock or maybe 9 o'clock even, we started and we went on until 6 in the evening. And we had 2 sessions, one break for lunch.
And we continuously heard 3 or 4 witnesses from China giving evidence through interpreters. So this technology has been used for a very long time. So it is nothing new. It is nothing new. It's new in the regular courts. In the regular courts for regular hearings during the day, yes, this is probably part of the new normal which will remain, I think. You asked the question as to whether this will become the norm and the real courts will cease to exist. I don't think that will happen. What will happen is that many cases will be dealt with virtually or by virtual hearings, particularly interlocutory applications and things like that. Where you have trials, perhaps you need, particularly criminal trials, you may need to have real hearings in the courtroom, live hearings, but then you will have to follow the directions which are given by the health department, because if the health department says that there is a problem, then that problem obviously will have to be addressed, and will have to be addressed everywhere, not just on the streets, but also in the hearings in courts. So I think what will happen in the long run, we'll probably have a hybrid situation in which you will have both systems working side by side. Some cases will require actual presence, in which case there will be actual hearings in court, and the social distancing, that is keeping your distance, wearing of masks and things like that will have to be done. But then some cases can be dealt with virtually in virtual hearings. Now, what is important is that everyone should be on the same page about how to hold these virtual hearings. And unfortunately, at the moment, not everyone is keen to have virtual hearings because this is something that we are not familiar with. But those who are familiar with it are very comfortable. One of the things that I find nowadays is that we have to send in our virtual application. And somehow, when we are doing the hearings in Bangladesh, I have found that the judges who are hearing the matter do not have access to the documents we have sent virtually. Now, what I do is, I have my screen. So I have part of the screen I use for the exchange, video discussions and seeing what's happening, who's saying what. And on the other side, half of my screen I use for the documents. So I have the documents all open. So whenever there is a need, I just go to the document, click it up. Here's the petition. This is the exhibit number, and I can access it very quickly. So I'm used to doing that. But a lot of perhaps our judges are still not used to doing it. A lot of our colleagues in Bangladesh are probably still not used to doing it. Cases in London are being done on a regular basis, interlocutory applications, even hearings are taking place. The Supreme Court had a full hearing virtually, as Justice Haider said, Naima Haider said. So, hearings are taking place and appeals are being heard, law is being settled, disputes are being resolved using virtual hearings. So this is something that we will have to get to know how to deal with it. I remember that the Bar Council of England sent all lawyers not a practice direction, guidelines on how to conduct hearings. So this was basically giving us the knowledge and how to best deal with the situation. So we are all used to holding books. We're all used to sort of reading from books and reading from paper books and reading from petitions and things like that. So what is now happening is that we don't have to actually do that. And we give the judges an indication that, okay, here's the paper book, but you have to do a little bit of pre-reading. These are the pages that you will look at, and these are the issues that will be addressed. We send the authorities also in advance and tell the judge that this case settles this principle, and you will find that at such and such a page in such and such paragraph. So that is the way things have to be done. I think we'll have to get used to it. We need to change our mindset. We need to get better internet connections and things like that. And these are available in Bangladesh. I think I have an internet supplier who provides me
with one of the fastest in Bangladesh. You can get it. If you're willing to pay, you will be able to get it. So that is not, we have the technology. All we need to do is to adjust our processes to a certain extent so that we are able to cope with the situation. And obviously, what we need to do is to ensure a fair hearing. We need to carry our judge with us as advocates. We need to carry our opponents with us. And obviously, if the clients are watching as well, then we need to be working in such a way that the clients can also follow the process. So there is no difficulty in doing it virtually. But I suppose, like in England, where you have jury trials, there are 12 members of the jury, then in that sort of scenario, it is going to be difficult, because if you've seen a jury box, you can sit 6 people in about 6 feet, and you can, and then in the back row, and then in the front row you have another 6 people sitting. So if you're going to distance of 3 feet at least, or 6 feet, then you can only have 2 people, 4 in the box. So you'll have to redesign the courts to accommodate that. So even that is being thought out, and they are thinking of starting jury trials in England, although I don't do any criminal cases anymore. But I know that a lot of my friends are getting prepared for it, and they will be going into court and doing cases. So it may be that there'll be restrictions on how many observers can be in the courtroom and things like that to watch, but and also how many lawyers can be present in the courtroom at the time that a case is being heard. But other than that, I imagine that we will get used to it. We'll make adjustments. We need to make adjustments. Like at the moment, if you think about our family life, we are making adjustments. We don't go out that much. We don't go and visit our relatives that much. We are contacting them over the phone, or using FaceTime or Viber or WhatsApp or something like that. So it's like that, it's not going to be very different from what we are doing in real life. Yes, of course, we can't get our shopping. Even shopping we can do online. We can place the order. And I know that in Bangladesh, there are some companies which are providing this service. So you can order your food online. I suppose you can ask your laundryman to come and take your stuff, or you send your driver out. So you don't have to necessarily go out all the time. I personally like it, because I've been in one place for nearly 4 months, which is very unusual. In 4 months, I would have probably made about, I don't know, 20 trips to different parts of the world. But I'm doing cases from here, sitting in my study, and I'm getting used to it. And I like it. I must say, I'm enjoying it. And as long as I have the resources that I need, and I use Westlaw and things like that, I subscribe to that. And then there are also some free resources like Bailey, Indian Qanun, and stuff like that. So, you can actually do your legal research sitting in your study. You don't really necessarily have to go into the library. Yeah. So what about the security issues? Like there are things, what we have seen so far, like we are using third-party platform, like you see the Microsoft team, and the also our recommended few emails. So Yes. these are all the third party, and these all dealt by the controlled, processed, and possessed by the Microsoft. So we don't know whether we have any confidentiality agreement with the Microsoft, and at the same time, whether it is going to be risky for us that, as our Constitution Article 43 is saying about the right of privacy correspondence. So how are we going to balance there? I think this is a problem. This is a problem we will have to address. As you know, that I'm representing the central bank in trying to recover the money that was stolen from the Federal Reserve Bank of New York. And so obviously, the going through the wire using the net is risky. So there's going to be fraud, risk of breach of confidentiality and things like that. And I'm troubled that, I was looking at the practice direction, which was issued by the Chief Justice, in fact,
It's not a practice direction, it's a notification. বিজ্ঞপ্তি নম্বর 228. So what has been given is that so many judges, there are 12 courts which will be sitting, single judges. Every single one of them are using gmail.com for correspondence. I'm troubled by it, to be very honest, because I don't know how much this is going to remain confidential, and what they're going to do, how Gmail or Google is going to deal with this information. I have no idea, and I don't think anyone has checked to ensure that confidentiality will be maintained. So when we think about this sort of thing, I think this is something which is important, because we are going to be sending documents, some of it confidential documents, which are going to the court, remain within the cloak of confidentiality. That will be sent. So I am troubled by this. There are, of course, you can get the same service and maintain confidentiality by paying for the service. So there's a question of budgets and things like that, but we are very reluctant to change. I know that one of the previous Chief Justices wanted to digitalize our list, the daily cause list. And he said that if I could digitalize it, then I would be saving 20 crore taka. So get rid of the print version, just go for digital cause list of the High Court and the Appellate Division. So, and he was quite adamant, he wanted to set it up, but we were able to persuade him that don't do it immediately, because not everyone is able to deal with digital paraphernalia. So effectively, this may not be viable. So we decided that we will go both. We'll have both working at the same time. We'll go digital. At the same time, we will have the book version, the real version, okay, the physical version. So, and that was supposed to go on for only 2 or 3 months, but it's now become permanent. We get both. Daily causes and that. So we are reluctant to change. So this is something that has to change, because obviously, if we can save 20 crore taka, that's a huge amount of money. That's right. So those are the sort of things that we can do to improve the system. And I think more and more, I can see that our juniors are looking at the cause list which is published digitally, rather than looking at the one which our clerks bring in the morning, because the clerks, so because at least we get to know what is coming the next day, the night before, we can do our preparation. So that is useful. That's useful. Right. That's so we need to have a change of mindset, and also we need to develop the infrastructure and the technology. That is very important. Obviously, security is an issue. I think I've spoken for a long time. We've got 2 other. If I come to Madam Justice Naima Haider with the same questions, like as it was before, that how do you think we are going to replace the actual court via the virtual court? Is it still possible, or is it far away from as a dream? Okay, should I start? You'll hear me because of the Wi-Fi. It's basically disturbing today. Okay. I will again reiterate what I've already said before. Many have not been able to hear me. So আমি যেটা প্রথম থেকে শুরু করেছিলাম, বলেছিলাম যে ভার্চুয়াল কোর্ট ভার্সাস দি আমরা যেটা বলি অ্যাকচুয়াল কোর্ট। আমরা এখন কিন্তু বলছি that we live in a world like now this is the new, আমরা যেটা বলছি না এখন সবসময় বলছি new normal life. So আমি যদি নিউ নর্মাল লাইফ বলে থাকি, অ্যাজ আজমালুল হোসেন সাহেব অলরেডি বলে ফেলেছেন, আবারও একই কথাই বলতে হবে, উই ওয়ার নট ভেরি ভেরি কমফোর্টেবল। এখনো কিন্তু আমরা অনেকেই কমফোর্টেবল না, কিন্তু আমরা বলে থাকি দ্যাট যতই ভার্চুয়াল শুরু হোক আর না হোক, অনেকেই হয়তো আমি যতটুকুন কমফোর্টেবল ফিল করব, কিংবা আরেকজন যেভাবে কমফোর্টেবল ফিল করবে, হয়তো কিউসি সিঙ্গাপুরে বসেই হি ইজ ফিলিং কমফোর্টেবল, যেমন আরে আজকে আর এখান থেকে এখানে ফ্লাই করতে হচ্ছে না, কিংবা ওখান থেকে এখানে ফ্লাই করতে হচ্ছে না। বাট হোয়াট এভার বি ইট, কোনো কিছুই কিন্তু কাউকে কোনো রিপ্লেস করতে পারে না। কাউকে কেউই কিন্তু কখনোই, যে কোনো একটা মাধ্যম আপনি বলুন না কেন, যে কোনো কাউকে কিছু বলুন না কেন, রিপ্লেস করতে পারে না, বাট অ্যাড করতে পারে।
সবকিছুতে অ্যাড করতে পারে। এখন আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে আমার আর এখন রেস্টুরেন্ট আমি বলে না, আমি জাস্ট সেইং ফর পিপল ইন জেনারেল দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু দ্য রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড হ্যাভ দ্য ফুড, ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য ফুড brought into your home and you can have it very nicely, even with regard to the online shopping that QC had already mentioned about. So I would also say আমার আর এখন কিন্তু বাসায় বসে রিসার্চ করে, শুধু এখন না, আমি সবারকেই এটাই বলবো, আমি কিন্তু এটাতে অভ্যস্ত এই কারণেই বিকজ আমি হয়তো অনেকটা ট্রাভেল করে থাকি, বিভিন্ন কনফারেন্সে গিয়ে থাকি। সো আমার রিসার্চ ওয়ার্ক কিন্তু আমাকে সবসময় বাড়িতে বসেই করতে হচ্ছে, এবং এটা আমি আজকে থেকে না, যখন থেকে সেই লেক্সাস শুরু হয়েছিল তখন থেকে আমি করছি। সো আমি হয়তো বা কমফোর্টেবল ফিল করতে পারি, আমার হয়তো আজকে বাড়িতে বাইরে যাওয়ার জন্য আমাকে ওভাবে I don't have to sort of prepare myself and look at the kind of journey that I have to make from my home to the Supreme Court. But এটা তো আর হতে পারে না, তাই বলে তো আমি কখনোই বলবো না যে না ভার্চুয়াল কোর্টকে আমার ইয়েকে দিয়ে আমি ভার্চুয়াল কোর্ট রিপ্লেস করতে চাচ্ছি, অ্যাকচুয়াল কোর্টে আমি আর যাবো না। নো, অ্যাকচুয়াল কোর্টের ধরনটাই আলাদা, এটা বুঝতে হবে, সবাইকে বুঝতে হবে। তবে এই প্রেক্ষিতে আমি বলবো কাজ কিন্তু থেমে থাকতে পারে না। একজন বাদী কিংবা একজন বিবাদী, ফর এক্সাম্পল, দুটো পক্ষই কিন্তু এখানে আছে, সিভিল লিটিগেশনও হতে পারে, ক্রিমিনাল তো বটেই, যে অলরেডি সেন্টেন্স সার্ভ করে ফেলেছে, হি ইজ অলসো বিহাইন্ড দ্য বার্স। আমি আগেও রিপিট করেছি, আবারও করছি, মেবি ওয়াইফাই কানেকশনের কারণে হয়তো শুনতে পাওয়া যায়নি, এজন্য আবার রিপিট করছি, যে একজন অলরেডি কিন্তু সার্ভ করেই ফেলেছে। সার্ভ যখন করে ফেলেছে, যখন সার্ভ একজন করে ফেলে থাকে, হি অট টু কাম আউট অফ দি bars, out of the jail. So who is going to bring him out? Obviously the lawyers তো একা গিয়ে ওখানে গিয়ে বলবে না ওনার ইয়ে হয়ে গেছে, obviously he has to take the order from the court, তাই না? সো কোর্ট যদি নাই বসে, ভার্চুয়াল বলেন আর অ্যাকচুয়াল বলেন, ইভেন আমরা যদি বলিও আমরা এখন অ্যাকচুয়াল কি শুরু করতে পারবো, কখনোই না। আমরা এখন বলি থ্যাংক গুডনেস, আমাদের আই থিঙ্ক কয়েকদিন আগেই তো রাইট একটা ইয়ে হলো যে আমাদের নোটিফিকেশন হলো দ্যাট এভরিবডি মাস্ট ওয়্যার আ মাস্ক। এই মাস্ক নিয়ে আমাদের কত তাণ্ডব। সো এখন যদি আমরা নিজেরা, যদি আমরা যে ভার্চুয়াল কোর্ট থেকে বেরিয়ে যদি আমরা অ্যাকচুয়াল কোর্টে এসে বসি, কোনো না কোনো দিন ভার্চুয়াল কোর্ট ছেড়ে তো আমরা অ্যাকচুয়াল কোর্টে বসবো। There is a difference between e-courts and virtual court, by the way. ভার্চুয়াল কোর্ট ই কোর্টের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকলেও আমি বলবো যখন আমরা রিয়েল কোর্টে বসছি, রিয়েল কোর্টে বসে আমি নিজে হিসাবে হয়তো বলতে পারি যে আমার লিস্ট শর্টেন থাকবে, আমি হয়তো বলতে পারি 10 জনের বেশি কোর্ট রুমে বসবে না, আমি হয়তো বলতে পারি 3 ফুট ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, আমি হয়তো বলতে পারি অ্যাজ উই অলরেডি সেড, কিউসি সাহেব অলরেডি বলে দিয়েছেন, আমাদেরই ফর্মার চিফ জাস্টিস এন্ড দি আদার জাজেস হু ওয়ার দেয়ার, তাফাজ্জুল ইসলাম সাহেব তখন ছিলেন। তো তখন কি হয়েছিল যে আমরা বলেছিলাম, আমরা না মানে ওনারা বলেছিলেন যে কজ লিস্টটা এত 20 crore টাকা বাঁচাবার জন্য কজ লিস্টটা কিন্তু হবে অনলাইন। সো তখন কিন্তু সেটা স্বাভাবিকভাবে কেউ নেয়নি। এখন কি আমরা নিজেরা বসে অনলাইনে দেখছি না? আমি নিজেও তো দেখি, আমি তো নিজেও দেখছি বসে বসে। আমার বেঞ্চ অফিসার যখন অ্যাকচুয়াল কোর্টের টাইমে আমাকে বললো যে আমাকে 6টার সময় 6টার মধ্যে পাঠিয়ে দিতে হয়, যেখানে পাঠায় আর কি তারা বললো, তখন কিন্তু আমি গাড়িতে আসতে আসতে অনলাইনেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার কিন্তু ওই 6টার সময় বসে আমার চেক করতে হচ্ছে না, বিকজ আমি যে ড্রাফটটা দিয়ে এসছি সেই ড্রাফটটাতেই আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অনলাইনে সেভাবে গেল কিনা। এটা হতে নিজের অনেক কিছু নির্ভর করে, আপনার নিজের উপরে কিন্তু নির্ভর করে কতটা সময় আপনি ব্যয় করতে চাইবেন। আমি তো মনে করি এটা অনেকখানি সময়ও কিন্তু কম ব্যাহত হচ্ছে আমরা যদি ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে বসে থাকি। একটাই আমাদের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো ডেফিনেটলি আছে, আমাদের সেই আমাদের হাই সুপ্রিম কোর্টের কথাই আমরা বলি, সেই হয়তোবা আমাদের লজিস্টিক্স সাপোর্টটা নাই বলে আজকে আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি হয়তো সবাইকেই ভার্চুয়াল কোর্স দিতে পারছেন না। তাই বলে এই নয় যে উনি পিক অ্যান্ড চুজ করে দিচ্ছেন, উনি যাদেরকে মনে করছেন দেবেন, ইট ইজ হিজ প্রেরোগেটিভ, উনি কাকে বেঞ্চ দেবেন কাকে বেঞ্চ দেবেন না। সো অবভিয়াসলি উনি তো বেঞ্চ দিয়েছেন, এতদিন তো অনেকগুলো বেঞ্চ চলেছে সত্যি বলতে কি, এবং ক্রিমিনাল বেঞ্চও চলেছে, রিট বেঞ্চও চলেছে, সিভিল বেঞ্চও চলেছে। এখন আমাদের যে এনসুইং আমাদের ঈদ ভ্যাকেশন চলছে, আসবে নেক্সট উইক থেকে, অ্যান্ড আই নো অ্যান্ড এভরিবডি নোজ অফকোর্স দ্যাট 12 বেঞ্চেস হ্যাভ বিন অ্যাসাইন্ড। সো এখানে এগুলোও কিন্তু ভার্চুয়াল বেঞ্চেসই। এই যে আমরা আজকে বলছি যে ভ্যাকেশন বেঞ্চ, এই ভ্যাকেশন বেঞ্চও কিন্তু ভার্চুয়ালি চলবে। সো ভার্চুয়াল চলাকালীন জন্য খালি মুখে মুখে বললে তো হবে না মিস্টার মাসুম যে আমরা ভার্চুয়ালি কোর্ট করবো, কিন্তু ভার্চুয়াল কোর্ট করার জন্য তো আমি বলছি আমি আমার কথা বলছি না, ইন জেনারেল যেই ভার্চুয়াল কোর্টই করুক না কেন তাকে কিন্তু লজিস্টিক সাপোর্ট পেতে হবে। আমাকে যদি আজকে দেয়, আমার যদি লজিস্টিক সাপোর্টই না থেকে থাকে তাহলে আমি কিভাবে করব? শুধুমাত্র তাই নয়,
অ্যাপ্লিকেশনস আসবে, অ্যাপ্লিকেশনস জজ সাহেবের বাসায় পাঠাতে হবে, স্যানিটাইজ করতে হবে, দ্যাট ইজ হোয়াট আই হিয়ার। তারপরে করতে হবে অনেক সময় কিন্তু ইমেলও, আমি যতটুকু জানি, কিন্তু অনেকে আমরা কি, আমি আমারটা খালি খালি বলবো না, কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনি ইমেল পাঠাচ্ছেন, ইভেন টুডে when your email had come it was in the junk mail, জাঙ্ক মেলে ছিল বলে আমি জাঙ্ক মেলে আমার যেতে হয়েছে। What if I would have just screamed at you and yelled at you যে Mr. Masum, I'm not getting the link, বিকজ আই নো যে আপনি আমাকে যখন বলেছেন যে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মানেই হয়েছে আমার কাছে এসেছে, আইদার এটা জাঙ্ক মেলে আছে। অনেকেই কিন্তু বিশ্বাস করেন ইভেন দো দে নো দি অপারেশন অফ দি, মেবি হয়তো টাইপ করতে জানে, ইমেল চেক করতে জানে, ফেসবুক করতে জানে, বাট মাইন্ড। Madam, if I just stop you one point, yes. Like A2, there is a UNDP project A2I, where all the e-judiciary and all the development work will take place. তো এই যে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক যেটা জুডিশিয়ারিতে করা হচ্ছে থ্রু দি ইউএনডিপি, হাউ ইফেক্টিভ ইটস গোয়িং টু বি ইউ থিঙ্ক দ্য ওয়ে ইটস মুভিং ফরওয়ার্ড? ওকে, ইউএনডিপি আমি আমাদের নিজে একটা ছোট, এটা যদিও কনটেক্সট আসে না, তারপরেও যেহেতু এটা কোর্টের আদালতেরই ব্যাপার, এটা কোর্টের কোনো বাইরের ব্যাপার নয়। আমাদের Supreme Court, there is a committee on the child rights, on the women and children, especially children. It is called the Special Supreme Court Committee, Special Committee on the Child Rights. So Special Committee of the Child Rights করে কি, আমরা এখান থেকে, this is headed by the Honorable Justice Muhammad Iman Ali. So he is a chairperson of that committee. I'm also in that committee as well. So আমরা ওখানে বসে আমরা করি কি, আদালতকে আমরা প্র্যাকটিস ডিরেকশন এখান থেকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যায়, যেটা অফকোর্স মাননীয় প্রধান বিচারপতি ওনার কনসেন্ট ছাড়া তো কোনো কিছু হবে না। মাননীয় প্রধান বিচারপতি অ্যাসেন্ট করার পরেই তো আমাদের সেটা দিয়েছে প্র্যাকটিস ডিরেকশন। সো হোয়াট ইজ দ্যাট প্র্যাকটিস ডিরেকশন? আমি ইউএনডিপি এর মধ্যে কিন্তু বলছি এটা, বিকজ এটা ইউনিসেফ আমাদেরকে আছে, ইউনিসেফ এটা ফান্ড করে থাকে। সো প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা আদালতের তারাও তো কিন্তু জজ সাহেব, খালি আজকে আমরা কোর্টের কথা কিন্তু শুধুমাত্র এটা মনে রাখতে হবে, মিস্টার মাসুম, I don't know whether you have stated it, but I would want to say virtual court does not necessarily mean the Supreme Court of Bangladesh. Virtual court means every courts that are existing in Bangladesh, whether it's a trial court, whether it's the CMM court, whether it's an Otistana Adalat, whether it's the High Court Division, whether it's the Appellate Division. It obviously gamuts the entire courts, the judiciary of Bangladesh. সো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে ওখানে কিন্তু ভার্চুয়ালি করা হচ্ছে, এবং ওখানে অধিস্থন কোর্টের আদালতও ওখানে আছে, এবং যে বাচ্চাটা ওখানে শিশু আদালতের মামলা, শিশু আদালত যে আছে শিশুটাও কিন্তু ভার্চুয়ালি দেখানো হচ্ছে ইত্যাদি। তো দেখা গেছে, আমি আপনাকে এক্সাক্ট ফিগারটা এখন দিতে পারছি না, it did come in the paper that এই একটা নির্ধারিত অল্প সময়ের মধ্যে অধিস্থন আদালত যারা নারী ও শিশু নির্যাতনা, নারী ও শিশু আদালত যেটা করে থাকে, শিশু আইনের মধ্যে যে শিশু আদালত যেটা ডিল করে থাকে, তারা কিন্তু বেল দিয়ে দিয়েছে বাচ্চাদেরকে। তো এই বাচ্চারা অবভিয়াসলি বিলো দ্য এজ অফ 18 যখন দেখেছে পেটি অফেন্সেস এর জন্য। আচ্ছা, এখন আমি আপনার ইয়েতে আসি যে ইউএনডিপি যেটা করতে চাচ্ছে, অবভিয়াসলি ইউএনডিপি তো খালি বাংলাদেশের জন্য নয়, পৃথিবী জুড়েই তারা কাজ করছে বিভিন্ন জায়গায়। আমাদের দেশে তারা এখন কি কাজ করছে? অনেকগুলো কাজ করছে। তার মধ্যে হচ্ছে এই ইউএনডিপি প্রোগ্রাম ইজ দ্যাট ইয়েস ই কোর্টসকে কিভাবে মোবিলাইজ করবে, ই জুডিশিয়ারি কিভাবে এফেক্টিভ করবে ইত্যাদি। সো ই জুডিশিয়ারি আমি আগেই বলেছি, দে ডু ওয়ান্ট টু, কিভাবে করছে, আমাদেরকে যাদের প্রয়োজন অ্যাজ উই সে ল্যাপটপের বন্দোবস্ত করছে, ভিডিও কনফারেন্স কি বলে ট্রেনিং করছে। এখানে কিন্তু আমি জানি না, এটা হয়তো পরবর্তী বলা উচিত কিনা আমি জানি না, বাট আগেই আমি বলে ফেলছি, বিকজ এটার সাথে এটা সম্পৃক্ত তো আছেই বলে আমি বলে দিচ্ছি। না ম্যাডাম, আমি একটু যদি আপনাকে অ্যাড করে দিই যে আমাদের যে ইকোসিস্টেম, ফর এক্সাম্পল উইথ দি প্রিজন, পুলিশ স্টেশন, হসপিটাল এন্ড অল দিস ইকোসিস্টেম, সেটাকে যেভাবে এই জুডিশিয়ারির মধ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস হিসেবে আনতে চাচ্ছে, যেমন আমরা দেখেছি যে বিডাতে অলরেডি ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট 2018 করা হয়েছে, এবং সেইটা একটা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনি সবকিছু করে ফেলেন। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন, যেখানে প্রায় 35 to 40 কান্ট্রিজ, যেখানে ই জুডিশিয়ারির ব্যবস্থা হয়েছে, যেখানে আপনি অনলি অর্ডারের কপিটা হয়তোবা আপনাকে পেপার, ইভেন ইন ইন্ডিয়াতে আপনি দিল্লি হাইকোর্টে যেটা দেখবেন যে কমার্শিয়াল ম্যাটার্স, তারা অনলি তাদের কপি, যেটা অর্ডার কপি, সেইটাই অনলি পেপারে, তাছাড়া সবই কিন্তু তাদের অনলাইন
ভার্সন থাকে। তো আমরা সেই জায়গাটায় যেতে সেই ইকোসিস্টেমের ডেভেলপমেন্টটা বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টটা করাটা কতটা ডিফিকাল্ট হবে আপনি মনে করেন? আমি মনে করি যে ইকোসিস্টেম কোথাও ডেভেলপ করা কতটা ডিফিকাল্ট হবে, আমি বলবো যে কোনো অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রে, যে কোনো ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কি শোনা যাচ্ছে? শুনছি। যে কোনো ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, যে কোনো অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, আমরা যখনই কোনো কিছু নতুন ভাবে স্টার্ট করি, হার্ডল আমাদেরকে ক্রস করতেই হবে। আচ্ছা, আমার মনে আছে, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এখন কোন জায়গায় কিন্তু টিকিট, ওই যে আমরা বলি না যে আসল টিকিট নিয়ে কিন্তু আমার আর দেখাতে হয় না, কিন্তু আমি বাংলাদেশে দেখাতে এখনো হয়, কলকাতার তো দেখাতে হয়, আর কোন জায়গায় আপনার দেখাতে হয় না। ইটস অলওয়েজ অন দ্য ফোন, ইয়োর what is it called, the boarding pass and everything is on the phone. So ecosystem যদি আপনি বলে থাকেন, আমরা আমাদের কোর্টের মধ্যে কিন্তু ইকোসিস্টেম, ইকো ডেলিভারি যেটা আপনি বলছেন, এই থানা বলেন, পুলিশ বলেন, কিংবা ফর দ্যাট ম্যাটার হসপিটাল বলেন, এগুলি সবগুলোকে সম্পৃক্ত করা একটা অর্ডারের মাধ্যমে করতে গেলে কিছুটা সময় কিন্তু ডেফিনেটলি লাগবে। Nothing has sort of been very easy for any country whatsoever. আর আমাদের এখানে যেখানে আমরা বলি যে আমাদের এখানে হয়তো বা ট্রেনিংটা সেখানে নাই, প্রপার এডুকেশনটা সেখানে নাই, প্রপার সার্ভিসটা সেখানে নাই, যারা সার্ভিস প্রোভাইডার তাদের সে কাউন্সেলিংটা নাই, তাদের সে এডুকেশনটা নাই। Obviously you can't expect, like yesterday I was giving a speech, I was addressing, so সেম জিনিসই কিন্তু যে পুলিশ অফিসার, একটা মেয়ে যখন একটা থানাতে যাবে, she does not feel comfortable talking to a police officer, a man police officer. Obviously she wants, তো এটা কিভাবে আমরা করি? আমরা বলি যে একটা এডুকেশনের মাধ্যমে, আমরা বলি যে একটা মহিলা কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে একটা মহিলা পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলার জন্য। ইকোসিস্টেমও কিন্তু ঠিক তেমনি ভাবে। আমি যেটা দেখি, ইকোসিস্টেম অবভিয়াসলি ইট উইল টেক, আমরা আজকে যেমন ভার্চুয়ালি আমরা কথা বলছি, আমরা যেমন আজকে ওয়েবিনারে কথা বলছি, আমরা কিন্তু এটা 10 মাস আগেও কিন্তু আমরা চিন্তা করিনি সেটা আমি বলবো না। আমাদের হয় ভিডিও কনফারেন্সিং হয়, আমাদের জুম অ্যাপ্লাই করে আমরা কথা বলতে থাকছি, কিংবা টিমে আমরা কথা বলতে করছি না যে তা তো নয়, বাট আমরা এখন মোর ফর্মালি এটাতে করছি। সো অবভিয়াসলি অ্যাডজাস্টমেন্টস এর ব্যাপার আছে, ট্রেনিং এর ব্যাপার আছে, মডিউলস এর ব্যাপার আছে, কন্টিনিউয়াস একটা মনিটরিং ব্যাপার আছে। মনিটরিং ইজ দ্য মোর, আই উড সে ইজ দ্য কি ইস্যু হিয়ার। আরেকটা কথা যেটা কিউসি সাহেব বলেছিলেন, আগেই বলেছিলেন, আপনিও সেটা মেনশন করেছিলেন, অ্যাবাউট দ্য সিকিউরিটি মেজার্স। আমাদের কাছে কিন্তু আমি এখনো মাঝে মাঝে হঠাৎ করে শুনি যে আমি ফাইল করলাম, সে ইমেলে গেল না, বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হয়তো বা ইমেলে গেছে, হয়তো সে জানেই না, সেটা জাঙ্ক মেইলে পড়ে আছে। আই এম জাস্ট সেইং, সো এটা মনিটর করার জন্য কন্টিনিউয়াস ইকোসিস্টেম তার পট করে বললে হবে না আজকে ইকোসিস্টেম ধাম করে চলে আসবে। নো, নাথিং comes to you just like the way it is not an apple that comes from the tree. You have to work on it. You do have to shake the tree. You do do this. My lord, madam, if I stop you there, just think that like otherwise আমাদের যে মাইক্রোসফট টিম আমরা ব্যবহার করছি with all the emails, তাহলে সেখানে আমাদের যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট 2018 এবং রেড উইথ দি ইনফরমেশন ডিজিটাল পলিসি টেকনোলজি 2014, তো এখানে যেটা বলেছে যে 3টা জিনিস আপনাকে মেক শিওর করতে হবে, একটা হলো কনফিডেন্সিয়ালিটি, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড ইনফরমেশন অ্যাভেইলেবিলিটি। কিন্তু তাহলে তো আজকে যেই থার্ড পার্টি কন্ট্রোল করছে যেই জায়গায় আমাদের সিকিউরিটি, সেখানে তো এইটা আমার মনে হচ্ছে না, কারণ প্রসেসড কন্ট্রোল বাই দি থার্ড পার্টি, তারা দে ক্যান অ্যাবিউজ ইট এনি টাইম। এক্স্যাক্টলি, এটা তো আজমালুল হোসেন সাহেব আগেই বলে দিয়েছে, উনি তো এটার ব্যাপারে কেউ সরে আসেনি। আমরা উনিও বলেছেন, আমিও সে জায়গায় একমত, আপনিও যেটা বলছেন সবাই কিন্তু একমত হতেই হবে যে সিকিউরিটি মেজার্স এ কন্ট্রোল যার হাতে আছে। আজকে যে আপনারা মডারেট করছে, ফর এক্সাম্পল আমি যে কথা বলছি, কথার কথা, হি ক্যান, বিকজ ওনার হাতে কিন্তু আছে, হি ক্যান মিউট মি, হয়তো ইউ ক্যান নেভার হিয়ার মি, আই এম জাস্ট সেইং। সো উনি আজকে মডারেট করছেন, কিন্তু এর পিছনেও আমি আজকে আমাদের ওয়েবিনারের কথা বলছি না, এই কন্ট্রোলের হাতটা যেখানে আছে, কন্ট্রোল যারা করছে তাদেরকে কে মনিটর করবে, এটাই আমাদেরকে এখন একটু নিরূপণ করতে হবে সিকিউরিটি মেজার্স এর জন্য। সেই সিকিউরিটি মেজারটা কিভাবে করা যায়, আপনাদের ফর এক্সাম্পল দ্য কজ লিস্ট, অ্যাজ উই সে, অনলাইন কজ লিস্ট, যার কোডটাকে কিন্তু সেই দেখে, আমি তো আরেকজনের কোডটাকে দেখতে পারবো না, দেখাটা আমার কাজও নয়। আমরা যার জায়গায় বসে যদি আমাদের নিজস্ব সিকিউরিটি মেজারটা করতে পারি, অতটুকু হয়তো আমরা করতে পারি, কিন্তু এর বাইরে কিন্তু অবভিয়াসলি আমরা কেউ টেকনোলজিস্ট নেই না এখানে। সো যারা টেকনোলজি ম্যাটারে যারা অনেক বেশি এক্সপার্টিজ নলেজ আছে,
those who have got the expertise knowledge, they will be able to help you out in this regard. I think that is what Mr. Ajmalul Hossain has also mentioned. If I can come to আমাদের Chief Justice, former Chief Justice Md.Tafazzul Islam, স্যার, আপনি মেনশন করেছিলেন অ্যাবাউট দি যে সিনিয়র এবং জুনিয়র, যে এই যে এটিকেট, এই যে ম্যানার, এই যে লার্নিং, এই যে স্টেজটা, স্যার ক্যান ইউ হিয়ার মি? Sir, can you hear me? I think he can hear you, but I think his microphone is muted. Sir, can you hear me? Sir, আপনার মাইক্রোফোন। ঠিক আছে, you can hear me now? জি, আমি একটু স্যার, এটা হলো যে আমাদের এখানে শত বছরের একটা প্র্যাকটিস, আমরা যেটা সিনিয়রদের থেকে শিখি, যে অ্যাটিকেট বা ম্যানার, যে সিনিয়ররা যেই স্ট্যান্ডে দাঁড়ায়, আমরা একজন আজকে যে এনরোল হয়েছে সেই জায়গায় তার পাশেই দাঁড়িয়ে আবার বলছি, এবং তার কাছ থেকেও কিন্তু আমরা শিখছি। আজকে যদি আমাদের সেই সিস্টেমটা রিপ্লেস হয়ে যায়, তাহলে হাউ দি জুনিয়র্স উইল বি ট্রেইনড, এবং তারা তাদের এই নর্মস, ট্যাবু, এগুলি কিভাবে শিখবে ফ্রম দি সিনিয়র্স? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আপনি বলেছেন। আসলে জুনিয়ররা সিনিয়রের পাশে থেকে কি করে কেসটা বিল্ড আপ করতে হয় এটা শেখেন তাকে। প্রথমে ফ্যাক্টস আসতে বললেন, তারপরে ল পয়েন্টটা আস্তে 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 বিল্ড আপ করেন। অবশ্যই এখানে বলা যায় যে এই সিস্টেমেও যে কাগজপত্র পাঠায়, ওখানে সাবমিশন গুলিও ওভাবে করা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলবো যে এই এমনি ইউজুয়াল প্র্যাকটিস যে এখন যে হিয়ারিং হতো আগে, সেভাবে এখানে কিন্তু জুনিয়রের শেখার স্কোপ অনেক বেশি, কারণ অনেক বেশি, এবং এটা হারিয়ে গেলে জুনিয়রদের অসুবিধা হবে। তবে at the same time এটা বলা যায় যে যখন সাবমিশন রেডি করা হচ্ছে, তখন তো জুনিয়র সিনিয়রকে সাহায্য করছে, এভাবেই শেখে। আবার এদিক দিয়েও এটা বলা যায়। কিন্তু যখন এটা করে আপনি ইমেল পাঠিয়ে দিলেন ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমে, তা এটা দুদিক দিয়েই প্রযোজ্য। কিন্তু অনেক সময় ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেখানে হিয়ারিং চলছে, এখানে মনে হচ্ছে যে ইয়ের কোনো সাবস্টিটিউট নাই। প্র্যাকটিক্যাল হিয়ারিং যেটা মেইন হিয়ারিং, এটার কোনো সাবস্টিটিউট হয় নাই এখনো। তবে এটা ঠিকই, এই যে ই জুডিশিয়ারি আস্তে 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 চালু হয়েছে, ভবিষ্যতে এটা চালু হবে, কিন্তু সেটার জন্য তো যা বললেন সব সফটওয়্যার এগুলি যেগুলি আছে, এগুলি দরকার। কিন্তু ওই প্রশ্নে আবার ব্যাক করছে যে সিনিয়র জুনিয়রের সম্পর্কটা, এটা জানার যে জিনিসটা সিনিয়র থেকে, এটা কিন্তু এমনি হিয়ারিং এ, অর্ডিনারি হিয়ারিং যেটা হয়, এখানে স্কোপ অনেক বেশি। কোথায় থামতে হয়, কোথায় পজ করতে হয়, কোথায় জজ একটা প্রশ্ন করলো তখন কি করে এটা সামলাতে হয়, এটা কিন্তু এটা ওই যে হিয়ারিং, এখন যে হিয়ারিং তথাকথিত যে হিয়ারিং হতো, এখানে জানার স্কোপ অনেক বেশি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার, আপনাকে একজন কমেন্ট করেছে এখানে, যে আপনাকে অনেকদিন পরে দেখে, মানে সে তখন বলছে যে I haven't had a chance to meet former Chief Justice Md.Tafazzul Islam sir earlier, but I feel glad to meet here in this platform. He is one of my ideal personalities.
So still you being remembered by the so many juniors and the fellow bar members. এটা আমি তো আসলে নগণ্য মানুষ মনে করি নিজেকে, সবসময় মনে করতাম। এখন কেউ যদি আমাকে ভালোবেসে থাকে, আমার আচরণ তার জন্য ভালো লেগে থাকে, এটা তো আমার সৌভাগ্য। তাকে ধন্যবাদ দিতে পারি, আর কিছু তো দেওয়ার নেই এখন আবার। আমি যদি একটু ছোট্ট আপনার কাছ থেকে একটা ওয়ে আউট চিন্তা করি, এটা কি পসিবল আফটার আমাদের যে প্যান্ডেমিক পরে, এটা কি পসিবল যে আমরা দুটো সিস্টেমই, যে অ্যাকচুয়াল হিয়ারিং প্লাস ভার্চুয়াল হিয়ারিং, দুটো সিস্টেমই একসাথে চালু রাখাটা? আপনি যদি একটু আলোকপাত করেন এটার উপরে। এটা আমার তো মনে হয় দ্যাট উইল বি গুড। এটা জুডিশিয়ারি ব্যাকলগে সাংঘাতিক ঝুলছে এখন। এখানে বহু কেস যদি এইভাবে ভার্চুয়াল কোর্টে ছোটখাটো ম্যাটার যেগুলি আছে, প্রচুর কেস নামিয়ে নেওয়া যায়। এখানে ধরুন বহুদিন ধরে একটা তো জিনিস চলে আসছে, যখন কেস খারাপ হয় আমাদের অ্যাডভোকেটরা এটাকে একটু দেরি করাতে চান। আমি কোনো মেলাইন করছি না, কিন্তু একটা কেন যেন একটা টেন্ডেন্সি আছে যে তখন যখন ভোট হয়ে যাবে তখন তো এটা স্কোপ থাকবে না। এদিক দিয়ে আমি তো মনে করব এটাও এখন যেহেতু নতুন আইনটা পাস হয়েছে এইসব ব্যাপারে, ইলেকট্রনিক্স এই ব্যাপারে, তখন এটার সুযোগ বাংলাদেশের নেওয়া উচিত। না হলে কিন্তু আমরা পিছনে পড়ে যাব, আরো পিছনে পড়ে যাব। দেশ সারা পৃথিবী যাচ্ছে। এই কদিন আগে কি অবস্থা ছিল ইন্টারনেটের, এখন প্রতি ঘরে ঘরে ইন্টারনেট। বাচ্চা আমার নাতি টাতিরা বয়স হয়ে গেছে 7, 8, 9 বছর, দেখি সব ইন্টারনেটে এক্সপার্ট। এখন এভাবে তো পৃথিবী এভাবেই চলবে। এখন আমাদের এটাও চালাতে হবে। আবার যে সিস্টেমটা আগেরটা ছিল লার্নিং এর জন্য, স্পেশালি যারা জুনিয়র্স, ওদের জন্য ওটাও এই যে আমাদের ওল্ড সিস্টেমটার কিছু জিনিস এভাবেও চালাতে হবে। দুইটা সাইমালটেনিয়াস চললে আমার তো মনে হয় কোনো অসুবিধা হবে না। দুটোর একটা কথা হলো যে চালাবেন এই বাংলাদেশে এই সিস্টেমে, এই ওয়াইফাই এর প্রবলেম, এই প্রবলেম এগুলি কোথা থেকে আসবে? আর স্পেশালি যারা একটু থেকে অসচ্ছল ফ্যামিলি থেকে আসছে, লয়াররা যারা, তাদের জন্য সবকিছু জোগাড় করা একটু অসুবিধা। যারা সচ্ছল ফ্যামিলি থেকে এসছে ওরা তো আগে থেকেই এইসব ইন্টারনেট এগুলিতে অভ্যস্ত ছিল বা ল্যাপটপে, এই জন্যই একটা অসুবিধা হতে পারে। এটা কিছু না, এটা আবার যদি সরকার একটু সচেষ্ট হয় এটা কাটিয়ে ওঠা যাবে। ধন্যবাদ আপনাকে। জি, এখন একটু আমি যদি মিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি স্যার আপনার কাছে যদি আসি, আমাদের যে কেস ল, এখানে নিচের কোর্টে, লোয়ার কোর্টে অলরেডি আমাদের অ্যারাউন্ড 30,88,000 crore মার্চের আগ পর্যন্ত পেন্ডিং ছিল, অনলি 3,000 জাজেস। ইন হাই কোর্ট উই হ্যাভ পেন্ডিং কেসেস অ্যারাউন্ড 5 lakhs, যেখানে অনলি 97 জাজেস, এবং আমাদের অ্যাপেলেট ডিভিশনে অ্যারাউন্ড 21,000 কেসেস, যেখানে অনলি 6 জাজেস। এই যে হিউজ আমাদের যে কেস লগ, এইটাকে হাউ ক্যান উই রিডিউস? ইজ দেয়ার এনি ওয়ে, এনি সিস্টেম অর এনি আদার, whether it is virtual, whether it is আমাদের যে অ্যাকচুয়াল কোর্ট কম্বিনেশন, কিভাবে এটাকে আমরা রিজলভ করতে পারি যে হিউজ কেস লগ যেটা হচ্ছে? এখানে এবং স্যার আরেকটা আপনাকে একজন আরেকটা কোয়েশ্চেন করেছে, একজন ডিপার্টমেন্ট অফ ল, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ফারজানা সুলতানা, আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে there are some senior lawyers who are above 60 or 70 are using the practical court for a long time and are not yet concerned about the usage of
technology as well as the virtual court, what problems might raise for them if they tend to use a virtual court. There are some cases still postponed at court. For instance, a civil criminal case, how much time it may take to resume those cases at courts. Yes. আচ্ছা, আমি আপনার প্রথমে যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছেন আপনি, I'll come back to Farzana Sultana's questions in a moment. কেস লোডের কথা বলেছেন যে আমাদের সিস্টেম যেটা আছে সেই সিস্টেমের মধ্যে লোয়ার কোর্টসে, হাই কোর্টে, অ্যাপেলেট ডিভিশনে there are so many cases but very few judges. এখন কথা হলো কি যে আমাদের দেশে sorry, let me go back a bit. ইংল্যান্ডে আপনার মনে আছে in the 90s there was a report by লর্ড ওলফ, হ্যাঁ, উনি অ্যাক্সেস টু জাস্টিস সিভিল জাস্টিস রিফর্মের জন্য একটা লিখেছিলেন, একটা উনি একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেখানে বলেছিলেন যে ইংলিশ লিগাল সিস্টেমে দুটো there are two vices, one is delay, একটা হলো সময় লাগে রিজলভ করতে, আরেকটা হলো কস্ট, খরচা বেশি। আমাদের এখানে এই দুটো আছে, এটা সাথে আরো দুটো আছে। একটা হলো আমি বলি এটা মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিংস, যে একটা আমি দেখি, আমি অর্থ ঋণের কেস অনেক বছর করেছি বাংলাদেশে, আমরা ব্যাংকিং সিস্টেমে কাজ করি, আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের লয়ার। আমি জানি যে একটা লোন রিকভার করার জন্য দেখা যায় যে 18 থেকে 20টা মামলা হয়ে যায়, 18 to 20 to recover one loan, including cases, in the অর্থ ঋণ আদালত, in the civil courts, in the criminal courts, in the high court, in civil revision, in criminal revisions and criminal appeals, and in writ petitions, and also appeals from অর্থ ঋণ court. So করতে করতে 18-20টা হয়ে যায়। So that is the consequence of that, is that we are not able to recover money from the debtors because they can find ways of delaying it. আমি মনে করি, আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন হলো, মতামত হলো যে কেস লোড বাংলাদেশে যাই থাকুক, আমরা যদি সিস্টেমটাকে একটুখানি চেঞ্জ করে ভার্চুয়াল হিয়ারিং কিছু কিছু ক্ষেত্রে করি, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের কেস লোড অনেক কমে যাচ্ছে। তো সেজন্য আমাদের কিছু সিস্টেমের ওভারঅল দরকার। একটা জিনিস হলো কি যে আমরা এখানে যে আমি যখন বিলাতে প্র্যাকটিস শুরু করি আজ থেকে অনেক বছর আগে, নিয়ারলি 45 years ago, তখন একটা কনভেনশন স্টার্ট হলো যে সিনিয়র লয়ার ব্যস্ত আছেন বলে জুনিয়র এসে সময় চাবেন, এটা আর দেওয়া হবে না, প্র্যাকটিস ডিরেকশন দিয়ে দিল। আজকে আপনি কোন বিলাতে গিয়ে কোনো কোর্টে পাবেন না যে কেউ দাঁড়িয়ে বলতেছে যে আমার সিনিয়র বিজি আছে, আপনি আমাকে সময় দেন। That is a no area. No one is going to discuss that issue at all. So, and no adjournment will be granted on that ground. এখানে জজ সাহেব এখন বলবেন যে এখানে আরো 15,000 লয়ার আছে, সিনিয়র একটা নিয়ে আসুন। Right. This is something which it's not different from what's happening in our lives. You see, take for example smoking. Smoking has been eradicated to a certain extent by reason of the fact that we have started to impress upon children that the parent's health will be affected, or someone's health will be affected if he smokes. And that's how it's working. Road safety ব্যাপারে সিট বেল্ট লাগান, বাচ্চাদেরকে যখন শেখানো হয়েছে, ওরা যখন বাপ মাকে বলছে আপনি সিট বেল্ট লাগান, তারপরে বাপ মাও লাগায়। You understand? So this is the way we change our mindset, and we change our behavior. হ্যাঁ, তো উল্টা দিকেও যায়। আমি ইন্দোনেশিয়াতে গিয়ে দেখেছি যে ওইখানে ব্রাইবারি ইজ নট রিগার্ডেড এজ করাপশন। ঘুষ দেওয়াটা করাপশনের মধ্যে পড়ে না, দুর্নীতির মধ্যে পড়ে না। কারণ ওইখানে এত দুর্নীতি চালু আছে যে শেষ পর্যন্ত ওরা আইন করে ওইটাকে বাতিল করে দিয়েছে। This is how people work, the law operates. So I think what will happen is that if we use this law which we now have got, আইনটা হলো যে আইন আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন 2020, এইটাকে যদি আমরা ব্যবহার করি, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই জাস্টিস তাফাজ্জুল ইসলাম বললেন যে সময় নষ্ট করা হয়, এগুলো চলে যাবে। কারণ জজ সাহেব বলবেন যে আপনাকে আমি মিউট করে দিচ্ছি, আপনি যদি 5 মিনিটের মধ্যে সাবমিশন না করতে পারেন তাহলে আপনার সাবমিশন আর শুনবো না।
এটা দিস ইজ কল্ড কেস ম্যানেজমেন্ট। এই জিনিসগুলো আমাদের বিচারকদেরকে ওনাদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে, ওনাদেরকে শিখতে হবে, ওনাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। আমি তো জানি যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তো জজ সাহেবরা শোনেন, শুনে সারা দিনের পর দিন তো আর্গুমেন্ট করতে দিবে না। ওনারা ওইখানে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে দেখা যায় যে অনেক সময় জজ সাহেবরা 20 মিনিট 25 মিনিট শুনে তা বলে যে আর কিছু বলার আছে, মানে বেসিক্যালি উনি বলছেন যে এখন শেষ করেন। তো সেরকম আমাদের হাইকোর্ট ও অ্যাপিলেট ডিভিশনও তো বলেন ওনারা, অনেকে বলেন না, অনেকে সময় দিয়ে দেন। তো এই কালচারটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে পারি, আর এই আপনার তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করলে পরে, তাহলে দেখা যাবে যে আপনার একটা কন্ট্রোল থাকে। যেমন আপনি এখন আমাকে মিউট করে দিতে পারেন, আমার ক্যামেরা অফ করে দিতে পারেন, তো সেরকম জজ সাহেবও পারেন। স্পিকারের মধ্যে আমাদের স্পিকার তো ইসেতে সংসদের মধ্যে এটা করছেন, মাইক অফ করে দেন, ওয়ার্নিং দিয়ে তারপর মাইক অফ করে দেন। তো এই জিনিসগুলো আমরা যদি ব্যবহার করতে থাকি, তাহলে আমরাও লয়ার হিসেবে তখন বলবো যে ঠিক আছে, আমাকে 5 মিনিট টাইম দেয়, 5 মিনিটের মধ্যেই শেষ করবো। এটা করা যায়, কিন্তু তাহলে জজ সাহেবদেরকে একটুখানি আগে পড়ে আসতে হবে কেসগুলোকে, আমরা ওনাদেরকে ধরিয়ে দিতে হবে যে এইখানে এই ইস্যু আছে, এই ইস্যুগুলো আপনাকে বিচার করতে হবে একদম প্রথম থেকে। আচ্ছা, আপনি আপনার পিটিশনটা প্লেস করেন, 50 পাতার পিটিশন, এটা পড়তেই লাগে কত সময়। তো এইসব জিনিস তো চলে যাবে আপনার এই তথ্য প্রযুক্তি আইনটা ব্যবহার করলে পরে, ই ফাইলিং হলে পরে এগুলো চলে যাবে। তো সেজন্য আমার মনে হয় যে কেস লোড অনেক কমে যাবে। আর ক্রিমিনাল কেস যেগুলো আছে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগই হলো পেটি ক্রাইম। আমার মনে হয় ল কমিশনের একটা স্ট্যাটিস্টিক নিয়েছিলেন, আমি এক সময় চিফ ল কমিশনারের সাথে কথা বলছিলাম, তো চেয়ারম্যানের সাথে, তো উনি তখন বলছিলেন যে অ্যাবাউট 80% of the cases are petty crime in the criminal code. তো সেজন্য এগুলোকে ডিল করার জন্য কিন্তু আপনার এই আইন ব্যবহার করে খুব সহজে এটা করা যায়, আমাদের লয়ার একটু শিখতে হবে। লয়ারের আমাদের জুনিয়ররা তো সবাই জানে। আপনি যেমন জাস্টিস তোফাজ্জল বললেন যে ওনার নাতিরা, আমারও নাতি আছে এখানে, তো ওনারা তো সবাই দেখি যে সবচেয়ে বেশি ইয়ে করে। আমি কোন সময় আটকে গেলে পরে নাতিরে ডাকি, 9 বছর বয়সের ছেলে, সে এসে আমার বেগম সাহেব যখন ওই জুম ব্যবহার করতে বলেছে ছেলে দুবাই থেকে, তখন উনি পারতেছেন না, 9 বছরের ডাকছে, ও পাচ্ছেন। আমি this is life, you see, they are more used to this and they can help us to learn it, and I've been using this all my life, so I don't have any difficulty using the system. I am also still learning. There are certain things I have to learn. I ask my son, acha eta browser e na kore ami app namabo kemon kore, to ei sob jigesh korte hoy maze maze, but then we get used to it, ar ekbar hoye gele pore then the next time it becomes so easy, so we can learn these things. So amader jader je আপনি ফারজানা বললেন যে 60-70 years old senior lawyers এনারা করছেন। আমি কয়েকদিন আগে একটা আর্বিট্রেশন করতে গেছিলাম দুবাইতে, তো দুবাইতে আর্বিট্রেশন করছি, ওখানে থেকে ইংল্যান্ড থেকে লয়ার আসছে, আর্বিট্রেটর, হি ইজ ইন হিজ 80s, I think he was 85 or something like that. তো আর আমি স্ট্যাটিস্টিক্সও দেখেছি যে আর্বিট্রেশনের মধ্যে যারা লয়ার আর্বিট্রেট করে 80 হলো প্রাইম টাইম আর কি, between 80 to 90 years. তো সেজন্য they're all senior citizens, but they're all using this technology. তো ওনারা যদি শিখতে পারে তাহলে আমাদের দেশে পারবেন, অবশ্যই আমরা পারবো, I'm sure we can do it. তো সেজন্য এটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে, এটা সিস্টেমটাকে গড়ে তুলতে হবে। আপনি যেটা বলছেন ইকোসিস্টেম, yes, it's a nice word, ecosystem, but what does ecosystem really entail? এটা তো চিন্তা করতে হবে। আপনি confidentiality is one aspect, access is another aspect, and মূল জিনিসটা হলো কি যে আমরা বিচার ব্যবস্থার কথা বলছি, তার মানে হলো যে everyone should have access to justice, and this using technology is going to increase access to justice. This is my absolute confirmed view, because I have seen it in different jurisdictions and I have seen it work. তো সেজন্য ইংল্যান্ডে আমার একজন কলিগ সেদিন কেস করতেছিলাম, তার জিজ্ঞেস করলাম তোমার কেস, ওই মার্চ মাসে যখন ইয়েটা হলো, ওইখানে সিস্টেম শুরু করলো, হি হ্যাড ওয়ান অফ দ্য first cases. ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে how did you work? Well, these new judges, they know everything, they have all the documents, they read the papers, and they have, some of them are using 2 screens, দুইটা স্ক্রিন একসাথে ইউজ করছে, একটা করছে যে কমিউনিকেট করার জন্য, আর একটার মধ্যে সব ডকুমেন্টস আছে, দুইটা স্ক্রিন ব্যবহার করে কাজ করে যাচ্ছে, স্টেট বসে কোন পাতায় সেই পাতাতে চলে যাচ্ছে। আমিও এখানে বসে বসে আই ক্যান ডু ইট। আপনি যে আমাকে ইয়েটা পাঠিয়েছিলেন, রাইট আপটা পাঠিয়েছিলেন, এই আমরা টপিকের উপরে 30 পাতা 40 পাতা, আই হ্যাভ ইট ওপেন
ওয়ান সাইডে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করছি, অন্য সাইডে ওপেন আছে। তো সেজন্য যেহেতু as you are saying about the international arbitration, একটা এখানে আবার বলতে হয় যে 2018-এ আপনার the UAE তে ফেডারেল আরবিট্রেশন অ্যাক্ট 2018, যেখানে আপনার আর্টিকেল 28, 33 and 35 সেখানে অলরেডি বলে দিয়েছিল যে প্লেস অফ আরবিট্রেশন, যে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স, যে নাইদার দি ট্রাইব্যুনাল অর দি পার্টিস অর দি উইটনেসেস কারোই রিকোয়ার করবে না। তাহলে এইটা তো অলরেডি 2018 থেকে দেখা যায় যে স্ট্যাচুটরি ভাবে ইন্ট্রোডিউস করা হয়ে গিয়েছে। সেখানে আমাদের দেশে আমরা যদি ওইভাবে ইন্ট্রোডিউস করি, স্পেশালি কমার্শিয়াল কেসগুলিতে, তাহলে তো আমাদের যে এই যে এনআই অ্যাক্টের বা অর্থ ঋণ আদালত আইনের 2003 যে কোনো অর্ডারের এগেইনস্টে রিট বা ওখানে এনআই অ্যাক্টে কোয়াশমেন্টে চলে আসে বা রিটে চলে আসে, যেগুলি অলরেডি অ্যাপেলেট ডিভিশনের সেটেলড ম্যাটার, কিন্তু দেখা যায় ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স উই স্পেন্ড, এবং আমাদের প্রায় 80,000 কোটি টাকাই ব্যাংকিং কেসেসে পেন্ডিং আছে। সেখানে যে আরবিট্রেশনে অনেকগুলো প্রভিশনই চলে আসছে। ধরেন আপনার সিঅ্যাক্স, সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার, তারপরে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স, আইসিসি, লন্ডন কোর্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন, এফসিআইএ, এদের সবারই কিন্তু এখন নতুন প্রভিশন একটা আছে, এমার্জেন্সি আরবিট্রেটর প্রভিশন। সো আপনার যদি কোনো একটা অনগোয়িং আরবিট্রেশন চলছে, হঠাৎ আপনাকে একটা ডিসপিউট চলে আসতেছে যেটা নিডস টু বি রিজলভড ইমিডিয়েটলি, সেটার জন্য আপনি ইউ ক্যান মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন, ট্রাইব্যুনালে করতেই পারেন, আর ট্রাইব্যুনাল উইল হিয়ার ইট। বাট দেয়ার আর অলসো প্রভিশনস যে আপনার যদি কোনো অর্ডার লাগে ট্রাইব্যুনাল কনস্টিটিউট হওয়ার আগে, তাহলে আপনি এমার্জেন্সি আরবিট্রেটর প্রভিশন অনুযায়ী আপনি গিয়ে দরখাস্ত করতে পারেন। ই ফাইলিং হবে, আপনার ই পেমেন্ট হবে, সবকিছুই হবে, নোটিশও দিবেন, করেসপন্ডেন্স সব ইমেলে হবে, আর হিয়ারিংও আপনার ভার্চুয়ালি হবে। আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় থাকেন, দিস ক্যান বি ডান। আমরা সেদিন একটা আরবিট্রেশনের মধ্যে মানে করছিলাম, আমাদের একটা প্রসিজারাল অর্ডার ছিল। সো আমরা এটা এই ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবহার করে, সেখানে লয়ার একজন ছিলেন নিউ ইয়র্কে, একজন ছিলেন কানাডাতে, আমি ছিলাম সিঙ্গাপুরে, তারপরে আপনার আরবিট্রেটর একজন ছিলেন এখানে, একজন লন্ডনে, একজন বাংলাদেশে। সো এরকম ভাবে আমরা so we dealt with it. So it can be done, it is happening. And আমি যেটা বললাম যে 20 বছর আগে আমি লন্ডনে বসে আমরা সাক্ষী নিয়েছি in front of the tribunal with the witness in China. 20 বছর আগে যদি টেকনোলজি থেকে থাকে, যে আর একবারও কিন্তু ব্রেক হয় নাই। আমাদের সকালবেলা যে শুরু করলাম 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত 3 ঘন্টার মধ্যে কোনো ব্রেক হয় নাই। হ্যাঁ, আপনার চলতেছে, ভিডিও গেমে দেখতে পাচ্ছি, কথা শুনতে পাচ্ছি। তো সিস্টেমের আপগ্রেড লাগবে, কিন্তু আজকেরও যে সিস্টেম আমরা যে তাছাড়া তো আমরা সবই যা কথা বলছি সবাই শুনতে পাচ্ছে। আপনার যারা ভিউয়ার আছে, দর্শকরা, তারাও আপনি যেটা কথা বললেন, আপনি যে বললেন এই যে আপনার একটা ওই টেলিফোন করে জজকে অ্যাভেলেবেল হলো, ওনাকে হাইকোর্টের জাজ ওখানে তো অরিজিনাল যেখানে দেখেন ওখান থেকে উনি আপনি পেয়ে গেলেন একটা ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ বা কিছু একটা, ওইটা পেয়ে গেলেন অর্ডার। এইগুলি এইসব জিনিস কিন্তু ইজিলি আপনার ইয়ে করা যায়, আপনার এই যে এই মডার্ন সিস্টেমে এগুলি করা যাবে এবং করতে হবে, না হলে মানুষের কি কষ্ট, কি বিড়ম্বনা, এর তো নিজেরাও বুঝছি হয়েছে যে আমরা বড় বড় বক্তৃতা শুনছি, নিচে কি অবস্থা, নিচে একটা অর্ডার পেতেও একটা বৃষ্টি অ্যামাউন্ট খরচ করতে হয় সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার কপিটা পেতে, অথচ এটা এই সিস্টেমে চলে গেলে তখন আর এটা লাগবে না, সঙ্গে সঙ্গে অর্ডারটা পেয়ে যাই। সুতরাং এই পুরনো সিস্টেমের সার্টিফাইড কপি আনো, অ্যাপ্লাই করো, বের করো, এগুলি সত্যি মানে লজ্জাস্কর জুডিশিয়ারির জন্য। কিছু একটা করতে হবে, এখানে কিছু এগোতে হবে। আমি বলি মাসুম সাহেব যে এখানে যেটা ওই যে বললাম যে রাত্রেবেলা আমার ঘরে বসে ডাইনিং রুমে বসে আমি জজ সাহেবকে ফোন করলাম, উনি একটা অর্ডার দিলেন। তো অর্ডার দেওয়ার পরে আমি ওনাকে বললাম যে আপনার অর্ডারটা আমি কেমন করে এটাকে পৌঁছাবো আর এটাকে সই করবে কে? উনি বললেন যে আপনি লিখে দেন
যে আপনাকে মিস্টার জাস্টিস সো এন্ড সো বলেছে অন হিজ ডিরেকশন ইউ আর সাইনিং দিস এন্ড ইউ দেন সেন্ড ইট ইউজিং ইউর ফ্যাক্স মেশিন, ইউ সেন্ড ইট। তো বাংলাদেশে এটা কবে হবে আমি জানি না, কিন্তু ওই অর্ডারটা আমি দিয়েছিলাম। তারপরে ওই যে টেরেন্টকে যেহেতু টার্কিশ ল্যান্ডলর্ড ওকে ঢুকতে দেয়নি, তাকে কন্টেম্পটে নিয়েছি, তাকে 7 দিন সে জেলে কেটেছে আমার ওই সিগনেচারের কাগজের উপর। এক্স্যাক্টলি। তো সেজন্য একটা বিশ্বাসেরও ব্যাপার আছে এখানে, বিশ্বাসেরও ব্যাপার আছে। তো ওখানে তো ওইটা বিশ্বাস জজ সাহেব বলছে যে লিখে দিয়েছে এখানে, তুমি ওইটা পড়েছো? বলে হ্যাঁ পড়েছি। তো বিশ্বাস করলা না কিসের জন্য? কাউকে জিজ্ঞাসা করেছো? আমার ফোন নাম্বার দিতে বলেছিল, আমি ফোন নাম্বারও দিয়েছিলাম, আমাকে তো সে ফোনও করে। এখন আমি যদি একটু ম্যাডাম জাস্টিস নাইমা হায়দার তো সেজন্য কাছে আসি, এখন আমি যদি একটু ম্যাডাম জাস্টিস নাইমা হায়দার, আচ্ছা এই যে হিউজ আমাদের যে লয়ার্স এন্ড দি বার, আই মিন দি বেঞ্চ এন্ড দি বার, এই যে হিউজ নাম্বারস যারা সিনিয়র জুনিয়র্স, এদেরকে যে ইকুইপড করা বা ট্রেইনড করা, এইটা কিভাবে পসিবল, যেটা এই সিস্টেমটার সাথে বা ইকোসিস্টেমটার সাথে পরিচিত করা? এখন এটাই তো করে আমার তো মনে হয় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলেরও কিছু একটা একটা এই জিনিস দরকার। তোমাদের মিনিমাম এটা করতে হবে, এটা লোয়ার নিচের কোর্ট অধস্তন আদালত বা ওখানে তো ওইখানেই শুরু করতে হবে। এটা ওখান থেকে তোমাকে শিখতে হবে, তোমাকে এই জিনিস পরীক্ষা দিতে হবে, এই জিনিসের উপরে তোমাকে প্রশ্ন করা হবে বা এই প্রশ্ন করা হবে, তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে। এটা আমার মনে হচ্ছে এখন এটা জরুরি হয়ে গেছে অনেক, এটা অনেক জরুরি হয়ে বার কাউন্সিলের। এটা করলে তখন দেখবেন একটা লয়ারদের মধ্যে যারা নতুন তারা একটা ইয়ে পাবে, আর যারা অলরেডি প্র্যাকটিস করছে, যারা হাইকোর্টে যখন ঢুকবে তখন আরো একটু পরীক্ষা, একটু কঠিন পরীক্ষা ওদের নিতে হবে, যাতে করে তারা এটা ওভারকাম করতে পারে। ধরুন চাপ না পড়লে কিছু হয় না। এই যে জুডিশিয়ারি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেছে অন্য দেশে, চাপ আছে একটা। আমাদের দেশে তো লক্ষ লক্ষ কেস, এই কেস জানে যে মানুষ কোর্টে কেউ যায় না, যে কারণ কোর্টে গেলে এটা ঝুলে গেল ফর ইয়ার্স বা ইয়ার্স। এই জন্যই তো ললেসনেস, যাই কিছু সব তো মূলত এটাই যে কোর্টে গিয়ে কি হবে, মারো কারো বা কে যেন আমি বলা উচিত না, আমি পাওয়ারে যাই, পাওয়ারে গেলে তখন পাওয়ারে যে বলিস সঙ্গে সঙ্গে সেটা এক্সিকিউট হয়ে যায়। এসব অনেক জিনিস আছে, সোশ্যাল ফ্যাক্টরও বিরাট। ইট উইল গো অ্যাওয়ে উইথ দ্য এডুকেশন, কিন্তু তার মধ্যেও যদি আমাদের কোর্ট একটু এই আপনি কথা বললেন না অর্থনীতি আদালতের রায় স্পষ্ট দেওয়া আছে যে যেখানে একবার বলে দিয়েছে যে হাইকোর্ট জুডিশিয়াল হাইকোর্টের অর্থনীতি আদালতের উপরে, সেখানে সিভিল কোর্টের কোনো এখতিয়ার নেই। এখানে বলে দেওয়ার পরেও আবার সেই একের উপরে সিভিল হাইকোর্টে ওখানে গিয়ে রিভিউ করছে, এটা করছে। সুতরাং এটা তো মানে এখন কি করব বলেন, এটা কোর্টের সামনে একটু কান্নাকাটি করলে ঠিক আছে, নিয়ে যাও বাবা, কিছু একটা নিয়ে যাও। এভাবে তো চলে না একটা সিস্টেম, একটা দেশ চলবে না। একটা দেশ যদি উন্নতি করতে হয় তাকে এই সিস্টেমে আনতে হবে, জুডিশিয়ারিকে ঠিক করতে হবে, যাতে যে জানতে পারে যে আমি যদি কিছু হয় আমার একটা, আমি সঙ্গে সঙ্গে আই ক্যান গো টু কোর্ট এন্ড আই গেট দি রিলিফ। এই জিনিস করতে হবে। ওই এই পুরোনো জুডিশিয়ারিকে রেখে এভাবে করে কোর্টের পিছনে ঘোরো, এটা আমি তো এটা তো করি না। নিজে অবশ্য বলতে পারেন যে তুমি তো ছেলে, কিন্তু কি করবো তখন সিস্টেমের মধ্যে পার্ট অফ দ্য সিস্টেম পড়ে গেছে, ওখানে চলবে না। এখন ঠিক ভেরি গুড যে এখন হচ্ছে এই আইনটা হয়ে প্রযুক্তি আইন, এরপরে আমার তো মনে হয় এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হোক, তাহলে আস্তে আস্তে দুটো সাইডই আস্তে তখন ডেভেলপ করবে। জি। এখন একটু আমি যদি ম্যাডাম জাস্টিস নাইমা হায়দার, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আপনার মিউট করা। হ্যাঁ।
ঠিক না আছে, আমার তো মিউট না করা না নাই। অন হয়েছে, অন হয়েছে। ওকে, হ্যাঁ। ওই যে বললাম কন্ট্রোলিং পাওয়ার আপনার কাছে আছে, এই জন্য হয়তো মিউট দেখাচ্ছিল। আমিও so it's always there. Okay. Anyway, তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটাই যে সবকিছু কিন্তু I would say that আমাদের যে ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কোনো কিছুই আমাদের একটা পরিবেশের সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য কিংবা ওটা নতুন একটাকে নতুন করে গ্রহণ করার জন্য সবকিছুই কোনো কিছু কিন্তু আমরা পুরোনো জায়গায় থেকে থাকতে পারি না। লাইফ হ্যাজ টু মুভ ফরওয়ার্ড, উই হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড, life has to go and we have to move on and accept the new things that are there. So আজকে ডিজিটালি হচ্ছে বলে যে আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করবো না তা তো নয়। আমরা তো ব্যাকলগও কমাতে পারি এরকম করে, যেটা বলছিলেন তাফাজ্জুল ইসলাম সাহেব, the former chief justice was saying, was mentioning, even Mr. Ajmalul Hossain একই কথাই বলেছেন। আমি আবারও রিইটারেট করবো একই কথাই, যে আমাদের পুরনো জিনিসটাকে আমরা বলছি না তা আমাদের ফেলে দিব, আমরা তো বলিনি, কিংবা আমরা তো এখনো বলছি না যে আমরা সাইড বাই সাইড কাজ করতে পারি কিনা, ওটা একসাথে অ্যাকসেপ্ট করে করতে পারি কিনা, সেটাই হচ্ছে দেখার বিষয়। এন্ড যখন এখন প্রযুক্তি এত অ্যাডভান্সমেন্ট এসে গেছে, যখন আমরা মোটামুটি ভাবে আই উড নট সে যে সবাই জানে, আমরা যখন মোটামুটি ভাবে করতে পারছি, এই যে কিউসিকে আপনি নিজে বলতে শুনলেন, 4 জন 4 প্রান্তে বসে আছে, উনি আর্বিট্রেশন করছেন। আমি হয়তো করে এখন আমি বলবো না সিটিং জাজ, অবভিয়াসলি নট, but I do deliver lectures even in Malaysia I had gone, যখন আমি গেলাম তখন আমি দেখলাম actually ওনারা এসি ল্যান্ডের ছোট ছোট petty matters, mutation for example, একদম ছোট matter, mutation, all they do is what they do, they just find out their own way whether এই ল্যান্ডটা আসলে তার নামে রেজিস্টার ছিল কিনা, যার কাছ থেকে সে কিনছে। কিন্তু আমাদের দেশে তো এত 3-4 হ্যান্ড হয়ে যত কাণ্ড হয়ে আসে, যার কারণে লিটিগেশনও হতে থাকে, সিভিল লিটিগেশন পেন্ডিং হতে থাকে, বছরের পর বছর চলতে থাকে। একবার বলে না যে সিভিল লিটিগেশন যদি কোনো পরিবারে একটা ঢোকে তার নাতি পর্যন্ত চলে যায়। সো এগুলো আমার মনে হয় যখনই আমরা কাগজের আমাদের কিন্তু কাগজের ইকোসিস্টেমের কথা আপনি একটু আগে যখন বলছি আমরা ওটা কমিয়ে ফেলবো, যখন আমরা এগুলো শিখতে থাকবো, যখন আমরা নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে শুরু করব, তখনই দেখবেন এই ব্যাকলগ গুলো আমরা কমাতে পারছি, ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে ডিসপোজ অফ করতে পারছি। আমরা তো বলিনি একবারও যে একেবারে অ্যাকচুয়াল কোর্টকে একদম বাদ দিতে, নো, নট এট অল, অ্যাবসলিউটলি নট। অ্যাকচুয়াল কোর্ট তো থাকবেই। I'm still not saying that virtual courts can replace the actual courts. No, none of these can replace each other. Replace korte parbe na, virtual courts will not replace the actual courts. Actual courts also cannot replace the virtual courts. All we have to do, train ourselves, be educators, educate them ourselves, and we need a lot of training, just not us who are on the bench, just not us who are the lawyers, everyone connected with the whatever the whole system, the whole paraphernalia, যা কিছু আমরা ফেস করি না কেন, আমাদের সবাইকে যদি আমরা একসাথে শিখতে পারি, advancement করতে পারি, only then we will be able to adjust ourselves, not only through the pandemic, even after the pandemic as well. Thank you. Absolutely. একটু ফাইনাল নোট ইফ আই ক্যান টেক ফ্রম আমাদের কৃষি আজমালুল হোসেন, আপনি যদি আমাকে একটু বলতেন যে এখানে অনেক একাডেমিয়া এবং প্র্যাকটিশনাররা দে আর রেইজিং ইস্যু অফ লিগ্যালিটি অফ দি 2020 যে আমাদের নতুন যে আইনটা অর্থ প্রযুক্তি নিয়ে হয়েছে, সেখানে বলছে যে আমাদের কনস্টিটিউশনের প্রিএম্বল ইজ সেইং অ্যাবাউট দি ensuring the rule of law through the access of justice এবং সেটা access of court, এবং সেখানে আমাদের article 31 about the protection of law, because they're not having the access of court for around 2 months, it was closed, and again it's a very minimal way it's running. Again they're saying about the article 32 right to life, that's relating because the হাইকোর্টে এখন আপনি জানেন যে আগাম জামিন যেটা অ্যান্টিসিপেটরি বেইল হচ্ছে না, তো এখানে অনেকেই ফিউজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, তার লাইফে এসে রেগুলার লাইফে ইম্প্যাক্ট করছে। এবং সেখানে আর্টিকেল 35(3) যেখানে ওপেন কোর্টের কথা বলা আছে। তো এখানে অনেকগুলি আর্গুমেন্ট, এট দি সেম টাইম আরেকটা আর্গুমেন্ট যেটা বলছে সেটা হলো যে আপনার 107 এটাকে যেই পাওয়ার দেওয়া ছিল আমাদের সুপ্রিম কোর্টকে, যে স্ট্রেট যে প্র্যাকটিস এবং প্রসিজিওরের ডাইরেকশন দেওয়া,
যেমন হাইকোর্ট রুলস 1973 এবং অ্যাপেলেট ডিভিশন রুলস আমাদের 1988, কেন আমাদেরকে আবার এই আর্টিকেল 93 যেটা আমাদের প্রেসিডেন্টস অর্ডিন্যান্স এখানে যেতে হলো? তো এই ধরনের অনেকগুলি যেটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছে বিটুইন দি একাডেমি অ্যান্ড দি প্র্যাকটিশনার্স, এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু ইনসাইট দিতেন। প্রথম কথা যেটা আসে সেটা হলো যে আপনার আমাদের কিছু মৌলিক অধিকার আছে সংবিধানের মধ্যে, তো সেই মৌলিক অধিকারগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদেরকে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস আমাদের থাকতে হবে। কারণ দেখেন, আপনার একটা মৌলিক অধিকার যদি আপনি ধরেন, টেক ফর ইনস্টেন্স রাইট টু রিলিজিয়ন, ওকে, সো ইউ ক্যান ফলো ইউর ওন রিলিজিয়ন, কিন্তু আপনাকে যদি কেউ মসজিদে যাওয়ার সময় বাধা দেয়, তো তখনই তো আপনাকে আসতে হবে কোর্টের কাছে, কিংবা আপনাকে যদি কাউকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য বাধা দেয়, তাহলে তাকে কোর্টে আসতে হবে যে আমাকে যেতে দিচ্ছে না। তো সেজন্য অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ইজ দ্য মোস্ট ফান্ডামেন্টাল অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস। সব মৌলিক অধিকারের মূল হলো এটা, যে আপনি অ্যাক্সেস টু জাস্টিস না থাকলে পরে তাহলে আপনার রুল অফ ল এস্টাবলিশড হবে না, আর আপনি কাউকে প্রোটেকশন দিতে পারবেন না, যে প্রোটেকশন গুলো আপনার সংবিধানের মধ্যে লেখা আছে। তো সেজন্য আমাদের যখন প্যান্ডেমিক হওয়ার পরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যখন বললো যে আমাদের কিছু কিছু যেন একটা দিতে হবে, সাধারণ ছুটি দিতে হবে, তা আমরা অনেক দেশে তো অনেক রকম ভাবে করেছি। কেউ কেউ লকডাউন বলে, কেউ সাধারণ ছুটি আমাদের দেশে বলেছে। এখানে আমি সিঙ্গাপুরে আছি, এখানে ওরা সার্কিট ব্রেকার এটাকে বলছে। তো সার্কিট ব্রেকার আমরা করে 2 মাস একদম সবকিছু সলিড বন্ধ ছিল। তারপরে বন্ধর পরে তারপরে যখন খুলেছে, তারপরে ফেজ 1 ফেজ 2 করে। তো সেজন্য আপনার এটা তো দরকার, কারণ কথা হলো যে এখানে যদি মানুষ বেঁচেই না থাকে, তো কার মৌলিক অধিকার আপনি করবেন, সংরক্ষণ করবেন? তো সেজন্য সেখানে একটা ব্যাপার আছে। তো সেজন্য আমাদেরকে যেই মেডিকেল যে অ্যাডভাইসটা আসছে, সেই অ্যাডভাইস গুলো আমরা ফলো করে আমাদের কোর্ট কাছারিকে ফলো করার বন্দোবস্ত করেছি। তো জেনারেল ছুটি দিয়ে দিয়েছে সরকার থেকে, তো সেজন্য আমরা কয়েকটা দিন, মাস 2 বোধহয় বন্ধ ছিল, 3 মাস হতে পারে। কিন্তু তারপরেই তো ওই মে মাস থেকে তো আমরা ভার্চুয়াল কোর্ট শুরু করেছি। তারপরে আপনার হাইকোর্টও ভার্চুয়ালি কাজ শুরু হচ্ছে, এখন আরো নতুন হচ্ছে, কতগুলো 12টা বেঞ্চ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কিছু রিট বেঞ্চ আছে, ক্রিমিনাল বেঞ্চ, সব রকমই আছে, সবকিছুই কাজ শুরু হয়ে যাবে। তো সেজন্য অ্যাক্সেস টু জাস্টিস চালু হচ্ছে। আপনার এটা যে শুধু বাংলাদেশে সেটা না, পৃথিবীর সব জায়গাতেই এরকম হয়েছে। আপনার নিউ ইয়র্কেও আমি জানি, কারণ নিউ ইয়র্কে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকে মামলা চলছে। তো সেখানে আপনার একটা ফাইলিং করার দরকার ছিল, তারা বলে দিয়েছে যে আমরা এখন কোনো ফাইলিং নিব না, তো শুধু ফাইলিং নিব আর্জেন্ট যদি কিছু থাকে। তো আমাদের ওই টাকা রিকভারির মামলাটা ওই স্টেট কোর্টে বন্ধ করে দিয়ে বললো যে না, এখন নিব না। তো 2-3 মাসের মতো বন্ধ ছিল, রিসেন্টলি খুলেছে, আমরা দিয়েছি, বলে দিয়েছে যে কোনো টাইমের ব্যাপার সমস্যা হবে না, লিমিটেশনের জন্য কোনো প্রবলেম হবে না, আপনারা দেরি করে করতে পারেন। তো যখন আমরা চালু করব তখন আপনারা ফাইল করবেন। তো এখন যেটা সমস্যা যেটা আসছে সেটা হলো যে আমরা মানুষকে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস কেমন ভাবে দিব। তো সেই অ্যাক্সেস টু জাস্টিস দেওয়ার জন্যই তো ভার্চুয়াল কোর্ট আমরা সরকার থেকে, সংসদ থেকে আইন পাশ করলো, হ্যাঁ, আইন আদালত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন 2020, এটাকে আনলো, এনে তারপরে এখানে বলে দিচ্ছে যে এটা কেন বলেছে, যে যেহেতু মামলার বিচার, ট্রায়াল, বিচারিক অনুসন্ধান, ইনকোয়ারি বা দরখাস্ত বা আপিল শুনানি বা সাক্ষ্য এভিডেন্স গ্রহণ বা যুক্তিতর্ক আর্গুমেন্ট গ্রহণ বা আদেশ অর্ডার বা রায় জাজমেন্ট প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়। এটাই হলো প্রিঅ্যাম্বলের মধ্যে আছে এই আইনটা। তো একেবারে তো আমরা তো অনেক দূর ফাস্ট ট্র্যাকের মতন আগিয়ে গেলাম, তাই না? যে কিন্তু এখানে তো স্যার শুরু করেছে কিন্তু বিচার, এখানে কিন্তু শুরু করেছে বিচার এন্ড ট্রায়াল দিয়ে। ফাইল ইনিশিয়েশন কিন্তু নালিশ জারি করা বা দায়ের করা কিন্তু এখানে তারা পরে কিন্তু এটা সুপ্রিম কোর্ট থেকে এক্সটেন্ড করেছে। সেগুলো আসবে, হয়তো সেগুলো পরে আসবে। তো ঠিক আছে, আপনারা এখন এফআইআর করেন কি আপনি একটা কমপ্লেন্ট পিটিশন দেন, তো সেটা কোর্টের কাছে নিয়ে গিয়ে দাখিল করবেন।
তো ওইটাকে যখন ফাইলিং শুরু হবে তো তখন চালু হবে। এখন কথা হলো কি যে আপনার এখানে আমরা দেখছি যে আমি অ্যাডমিরালটি কোর্টে কাজ করি, আরবিট্রেশন কোর্টে কাজ করি, কোম্পানি কোর্টে কাজ করি, তো সেটা অনেকদিন ধরেই চলছে, আপনারা সবাই জানেন। তো সেখানে আমি অ্যাপিয়ার করছি রেগুলারলি। তো সেখানে প্রথমে আমাদেরকে বলে দেওয়া হলো যে আপনি ইমেলের মাধ্যমে বেঞ্চ অফিসারের কাছে পাঠাবেন, আপনার তারপরে সেটার পর থেকে অ্যাপ করা হলো, সেই অ্যাপের মধ্যে দিয়ে আপনি দাখিল করবেন। তো আমাদেরও তো এটা প্রোগ্রেস হচ্ছে, তো আমরা তো আগাচ্ছি। হয়তো ডিস্ট্রিক্ট কোর্টেও পরে দেখা যাবে যে ওইখানেও ফাইলিং এর বন্দোবস্ত হচ্ছে। আমাদের এই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের কাছে নাই। ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো আমরা বানাচ্ছি। এখন দেখেন জিমেল ব্যবহার করে আমরা ইমেল ব্যবহার করতেছি। তো সেরকম হয়তো ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে আছে, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সেও হয়তো বলবে যে ঠিক আছে আমার কেরানির এখানে আছে জিমেল অ্যাড্রেস, আপনি এখানে দেন। সো হি উইল অলসো প্রবাবলি ডু সামথিং লাইক দ্যাট। তা আমার মনে হয় যে ঠিক আছে, ফাইলিং এর সম্বন্ধে নাই, কিন্তু ফাইলিং তো কোর্টের ব্যাপার। কোর্ট ক্যান অলওয়েজ গিভ এ ডিরেকশন যে আপনি ফাইলিং এর ভাবে করেন। So it doesn't have to be that you will have to have a law. আমি এখন যদি একটু ফাইনাল 107 হাইকোর্ট থেকে ডিভিশন থেকে অর্ডার দিতে পারে। জি বলেন। If I just conclude with the final remarks from our former Chief Justice Md.Tafazzul Islam, স্যার আপনি যদি আমাদের নিউ জেনারেশনের জন্য এবং সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু একেবারে ফাইনাল নোট কিছু যদি বলতেন। Sir, can you hear me? I can hear you. জি জি স্যার, একটু যদি আমাদের আপনার ফাইনাল রিমার্কস যদি শেয়ার করতেন। জি স্যার, শুনছেন স্যার? স্যার শুনছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি। জি জি জি, আপনার ফাইনাল নোট ফাইনাল রিমার্কস যদি শেয়ার করতেন আমাদের সাথে। কি? ও আমার জি, আর তো বলার কিছু নাই, তবে এগিয়ে যাব, দেশ এগিয়ে যাবে, আমরা এগিয়ে যাব প্রত্যেকে। আমার বয়স তো 80 প্রায় হয়ে গেল, আর এগোবো কি? কিন্তু যারা নতুন কথা বলছে তারা এগিয়ে যাবে। ওই রবীন্দ্রনাথের সেই একটি কথা, যে একটা 100 বৈশাখ গানের শেষ কথাটা, বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক, এসো এসো। এইসব পুরনো বহু কিছু আছে যা দিয়ে আমরা করে অ্যাডভোকেটস আমরা করেছি। এসবের যে বলে না আমার সিনিয়র ব্যস্ত বা আমার একটু সময় দেন, এভাবে বহু কিছু ইউজ করা হয়। করতে 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 আদালতের অনেক কিছু ঝুলে যায় কেস টেস, কিন্তু এভাবে করে এইসব যেগুলো আবর্জনা আছে এগুলি দূর করতে হবে। দূর করলে আমার বাবা নতুন পথে আমরা এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ আপনাকে। জি, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং টুডে। আর এমনি যদি ফাইনাল কোনো নোটস যদি কেউ কিছু বলতে চান, আদারওয়াইজ উইল কনক্লুড। ম্যাডাম জাস্টিস নাইমা হায়দার, এনি ফাইনাল রিমার্কস? একটু আনমিউট করে নিন। Respected Honorable Chief Justice কে দেখতে পারলাম, মিস্টার আজমালুল হোসেন QC from সিঙ্গাপুর দেখতে পারলাম, এটার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার, কিছু বলবেন আজমালুল? আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এটা আয়োজন করার জন্য। আমরা এই আলোচনায় যোগদান করতে পেরে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। আশা করি যে আলোচনা যেগুলো হলো
সেটা দিয়ে আমাদের দেশের একটা উন্নতি হবে, আমাদের বিচার ব্যবস্থার একটা উন্নতি হবে। আর আমরা যেমন জাস্টিস তাফাজ্জুল ইসলাম বললেন যে আমরা এগিয়ে যাব, আমরা অনেক এগিয়েছি, আরো এগোতে পারবো ইনশাল্লাহ। আর আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আছেন তারা এই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করেন, ওনারা ডিজিটাল এজি, ওনারা জন্মিয়েছেনই ডিজিটালি, তো সেজন্য ওনারা দেখেন হ্যান্ডেল ইট। এন্ড আই এম শিওর আমাদের জুনিয়র যারা আছেন তারা পিছনে থাকবেন না, তারা এগিয়ে যাবেন, আমাদেরকে সাহায্য করে সামনে নিয়ে যাবেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। আর আমরা আবারও অ্যাপোলজি চাচ্ছি আমাদের এই ওয়াইফাই কানেকশনের জন্য। এটা আজকে কি জন্য যে খুব খারাপ হচ্ছিল, যাই হোক আমাদের সম্পূর্ণ হয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ আবারও আজকে জয়েন করার জন্য। আজকে এখানেই আমরা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। আপনাদের ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।